आमे कौन पाउलंक परी दृढ़तार सहित कहिपरिबा जे आम सेवा कार्य शारीरिक इच्छा अनुसार न करी आमे प्रभुंक इच्छा अनुसार करूछु। पाउल निश्चित थिले जे तांको सेवा कार्य से निज इच्छा अनुसार करनथिले किंतु ईश्वरंक इच्छा अनुसार करथिले। समस्त आह्वान आसुथिला तथापि से प्रभुंक इच्छा अनुसार कार्य करुथिले। गति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे आपन को आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। पुणी थरे ई कार्यक्रम मध्य देई आपन को सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु हृदयरु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। यह मो प्रार्थना जे ईश्वर को वाक्य आपन को जीवन में महान कार्य साधन करू जेपरी आपन ए जगत रे ज्योति स्वरूप हेबे ओ अन्य मान को निकट रे ज्योति प्रकाश करि परिबे। आपन को अनुभूति हमको निश्चय जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रा अपेक्षा रे अछु। आमे जेतेबेले द्वितीय करंथी 10 पर्व को आसु पाउल कहउछंती मु ख्रीष्टन को पाई अछि ओ ख्रीष्टन को कोमल ओ मृदु भाव को नै तुम मान को अनुरोध करू अछि। काहे पाउल एक कथा कहउछंती ख्रीष्ट सर्वशक्तिमान हेले मध्य राजा मान को राजा हेले मध्य से आपना को नम्र कले। पाउल करंथी मंडलीर विश्वासी मानकू जेतेबेले से कहउछंती से कहंती जे तुम माने ठीक से प्रकार आपना को नम्र कर। आमे शक्तियुक्त होई पारू किंतु ईश्वर को नियंत्रण रे अछु। आत्मिक युद्ध विषय से कहउछंती जदिओ शारीरिक भावे आमे जीवन यापन करूछु किंतु आम युद्ध शारीरिक नुहे किंतु आत्मिक। आमको प्रस्तुत हेबाक हबो। यह केवल प्रभु जीशुंक ठारे संपूर्ण विश्वास करिबा द्वारा संभवपर। करंथी मंडलीर विश्वासी मानक चिंताधारा भिन्न प्रकार थिला। पाउल अति गुरुत्व शिक्षा देइथिबा आमे लक्ष्य करूछु। जेपरि समाने निज निजको नम्र करिवे ईश्वरଙ୍କ निकटरे निजको समर्पण करिवे। प्रेरित पाउल करंथीर समालोचक मानक विरुद्ध रे तांकर कर्तृत्व बा सेवा को उपस्थापन करूछंती जो माने तांको पत्र गुडी को प्रशंसा करिवा सत्वे तांको उपस्थिति एवं तांको शक्ति ऊपर प्रश्न करूथिले। आमे मध्य अनेक समय ता ही करिथाउ नहे कि ईश्वरଙ୍କ सत्य वाक्य ग्रहण करिवा परिवर्ते विभिन्न प्रश्न उठाई थाउ किंतु आमे निजको नम्र करू ओ तांको इच्छा अनुसार जीवन काटू तेबे आमे ईश्वरଙ୍କ शक्ति को आम जीवन रे अनुभव करिबा। तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। भंगा बिण तारे आद्य प्रेम
ଶୁଭିବ ଭଙ୍ଗା ବୀଣା ତାରେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମର ଝଙ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପଦର ପ୍ରମାଣ ବିଷୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେରିତ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହିଁର କ୍ରମଶଃ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ 10 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତି, ଏପରି କାହାରି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହସ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେପରି ମୋତେ ସେହି ପ୍ରକାର ସାହସ ଦେଖାଇବାକୁ ନ ହୁଏ। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଥିଲେ ଓ ନିଜର ହସ୍ତରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣାର ଅଭାବମୋଚନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ଯେପରି ଅଧିକାରର ସହିତ ନ ହୋଇ ମୃଦୁ ଓ କୋମଳ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପାରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ମନେ ନ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 10 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଶାରୀରିକ ଶବ୍ଦକୁ ମାନସିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ପାଉଲ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିରେ ସେହି କରିନ୍ଥକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ, ମାତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ। ଏଫିସିଓମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଫିସିଓ 6 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଶାରୀରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ନେଇ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ କ'ଣ, ତାହା ଆମେ ଏଫିସିଓ 6 ପର୍ବର 14 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ସତ୍ୟରୂପ କଟିବନ୍ଧନୀରେ କଟି ବାନ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତାଣ ପରିଧାନ କର, ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ହୋଇଥାଅ। ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦ୍ୱାରା ପାପାତ୍ମାର ଅଗ୍ନିବାଣ ସବୁ ନିର୍ବାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ ଧର, ପୁଣି ପରିତାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତାଣ ପରିଧାନ କର ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର। ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପୁଣି ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିବେଦନ କରିବାରେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତେଣୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବେ, କାରଣ ତାହାର ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତମାଂସର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ। 10 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଭୂମିସାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହିସବୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପାଉଲଠାରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଓ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କେତେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଓ ତାହା ଅତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଫଳପ୍ରଦ।
ଆମେ କ'ଣ ସେହି ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛୁ କି? ସେହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହି 3ଟି ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ 10 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ ସବୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଷୟ ଭୂମିସାତ୍ କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରୁ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧକାରୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 2 କରନ୍ଥୀୟ 2 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରୂପ ସୁବାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଜୟୀ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବା, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ। 10 ପର୍ବର 6 ଓ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅବାଧ୍ୟତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖୁଅଛ। ଯଦି କେହି ଆପଣାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତେବେ ସେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଏହା ସେ ପୁଣି ଆପେ ବିବେଚନା କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପୁଜାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଆପଣାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତେବେ ସେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯେପରି ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ବିଚାର କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନ୍ୟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ବିଚାର କରୁ ବା ବିବେଚନା କରୁ। ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରୁ ବାସ୍ତବ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଏହାପରେ 10 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ ଦର୍ପ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲଜ୍ଜା ପାଇବି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୂମିସାତ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ନ ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୋର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ମାତ୍ର ଦେଖାଇଅଛି ବୋଲି ବୋଧ ନ ହେଉ, କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ତାହାର ପତ୍ର ସବୁ ଗୁରୁଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଓ ତାହାର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛନୀୟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେହିପରି, ଏହା ଏହିପରି ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ପାଉଲ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଗ୍ରସ୍ତଜନକ ହେଉ ବା ଅତି ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଉ ଓ ଏହାପରେ ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପାଉଲ ଏପରି ଜଣେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ସେହିପରି ନାମିତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ କିମ୍ବା ନିଜର ବକ୍ତୃତା ବଳରେ ବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚତୁରତାର ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଦେଖାଯାଇଥିବେ
ଯେପରିକି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସାମସନ୍ ସହିତ ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିଜଠାରେ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ତଥାପି ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯଦିବା ମୁଁ ଦର୍ପ କରେ ତାହେଲେ ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ପତନ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ନିମନ୍ତେ। 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଗଣନା ବା ତୁଳନା କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣା ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଆପଣାର ପରିମାଣ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସହିତ ଆପଣା ଆପଣାର ତୁଳନା କରି ନିର୍ବୋଧତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପାଉଲ କେବଳ ବାକ୍ୟରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେରିତ ପଦର ଭାର ବହନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ତୁଳନା କରି ଅନ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଏହିପରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେପରି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଓ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରି ସେମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ନହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ମାପକାଠିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳରେ ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ବା ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାର ମନୋଭାବକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅତି ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଦୃଢ଼ ତଥା ସବଳ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବା ନିଜର ସହ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଆଉ ତହିଁରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଳିଷ୍ଠ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେପରି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା
ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତଳସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ତହିଁରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରବିବାରର ଉପାସନାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରର ଉପାସନାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରି ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ଅଧିକ ଆତ୍ମିକ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମମାନେ କେବଳ ରବିବାର ଉପାସନାକୁ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତରେ ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସଫଳ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 6 ଦିନ ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେତେ ପାରନ୍ତି ପାପ କରନ୍ତି, ଯେତେ ପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ଆଜି ପରା ରବିବାର, ଆଜି ବିଶ୍ରାମବାର, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଉ ଏହି ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ ଗିର୍ଜାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଗିର୍ଜାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଗଲା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ପୁଣି 6 ଦିନ ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେହି ସପ୍ତମ ଦିନ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରି, ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ରବିବାର ଉପାସନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଜକୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କେବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିପାରିବେ? କେବେ ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେପରି ବଢ଼ିପାରିବା, ସବଳ ହୋଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକିରେ ଅଛୁ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଉପାସନାରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। 10 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ଦର୍ପ କରିବୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସୀମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପେ ଯେଉଁ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଦର୍ପ କରିବୁ। କରିନ୍ଥୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ, ମାତ୍ର କରିନ୍ଥକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେହିପରି ପାଳକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହନ୍ତି ଯେ ପାଳକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାହାଙ୍କର ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 14-16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସୀମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ଥିଲା ପରି ଆମମାନେ ଯେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛୁ ତାହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଆମମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମମାନେ ପରିମାଣ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତାହାର କୃତକର୍ମ ବିଷୟରେ ଦର୍ପ ନ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା, ଏହା ଭରସା କରୁଅଛୁ। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା କରିବାର ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୁସମାଚାର ଆଣିଥିଲେ ଓ ସେ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ
ପାଳକ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 17-18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଦର୍ପ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦର୍ପ କରୁ, କାରଣ ଯେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଯାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ଆହ୍ୱାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ତାହା ହିଁ ସେ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦର୍ପ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରେରିତ ପଦର ଅଧିକାରୀ କରାଇଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତଦ୍ୱାରା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ପାଉଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥିଲା। ସେ ମିଥ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ବା ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସାହସ ସହିତ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟିବେ, ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ନ କରି କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ମାପିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବା କି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଏକଥା କହିବା ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ଆମ ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁଛୁ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିଥାଉ। ପାଉଲ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନଥିଲା, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହୁଛ। ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ। ପ୍ରଭୁ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲ ସେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାଙ୍କୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଆମେ କାହାଠାରେ ଦର୍ପ କରିବା ଉଚିତ? ଏ ପ୍ରଭୁ, ବି ଜ୍ଞାନ, ସି ପ୍ରତିଭା, ଡି ଧନ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमालरू अर्पण नायक और परिवार।